दोस्तों एक बार फिर हाज़र हाँ स्पैशल रिपोर्ट लैके ते अज मैं गल करांगा सुमेध सिंह सैनी पंजाब के साबका डीजीपी के बारे। अखबार के जदों पढ़न नूं मिलिया कि सुमेध सिंह सैनी नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल देती है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों इस महीने यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते 2 अगस्त को एक FIR दर्ज की गई सी, जिस विच कि सुरिंदरजीत सिंह जसपाल, निरपजीत सिंह ते सुमेध सिंह सैनी समेत तकरीबन अद्धा दर्जन होर एक्यूज जिहड़े सन ਉਹ शामिल किए गए सन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सैक्शन 13(1), 13(2 ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109, 120B क्रिमिनल कॉन्सपीरेसी के तहत आमदन तो वध जायदाद इकट्ठी करना, गलत स्रोतों तो पैसे इकट्ठे करना ते उन्होंने प्रॉपर्टियां संपत्तियां में लाना, इस किस्म के कुछ अपराधिक जिहड़ियां धारावां सन उन्हां दे तहत ये सारे लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया सी। मोहाली की हेठली अदालत ने इस मामले में सुमेध सिंह सैनी को बेल देने तो इनकार करता, जिस तो बाद कि तकरीबन 4 या 5 दिन सुमेध सिंह सैनी हमेशा वांग भगौड़ा रहा। उस दौरान वो अंडरग्राउंड रहा। Z+ सिक्योरिटी के कवर में रहने वाला पंजाब का यह अंडर थ्रेट साबका DGP बिना अपने उस सिक्योरिटी घेरे तो तकरीबन 4-4, 5-5 दिन भगौड़ा रहा है, जिस तो बाद एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट DGP की मदद के एक तरीके आया खड़ा देखा गया। केस की मैरिट को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता भी सुमेध सिंह सैनी को बेल दे दी जानी चाहिए है। इस मामले के इस गंभीर अपराधिक मामले के करप्शन के केस के उन्होंने कस्टोडियल इंटैरोगेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो सुमेध सिंह सैनी को अदालतों वालों बेलां मिलन का ते उन्होंने जेल की बजाय बेलां मिलन का जिहड़ा सिलसिला है वह लगातार जारी है। थोड़ा जा मैं पक्षपाती लगता है जो मैं इस किस्म की गल करदा, कई लोग कई बार कमेंट भी कर जाते हैं, लेकिन मैं बेल क्योंकि बेल उन्होंने मिली है, मैनू कोई इस चीज़ से वड्डी आपत्ति जे हाई कोर्ट ने अपने विजडम के अपनी डिस्क्रिप्शन के बेल दी है तो मैनू उसके कोई वड्डी आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन किहड़े अफसरां लई ये बेल मिली है उसका एक छोटा सा संदर्भ बनागा, क्योंकि इस तो पहला कि मैं इस पूरी केस की निटी-ग्रिटीज़ ते आवां, क्योंकि कई संशय, कई सवाल ते कई मन दे विच जहन दे विच चीज़ां हैगियां ने इस केस को लैके भी। सुमेध सिंह सैनी उत्ते तशद्दुदां दे तां बहुत मामले रहे ने, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला ये अपने आप विच थोड़ा जिहा नवेकला लगता है। सो ये मामला की है, इसकी गहराई में जावांगे, लेकिन पहला मैं बेल नूं थोड़ा जिहा सॉर्ट आउट कर ला। बेल जदों सुमेध सिंह सैनी को मिलती है, आप समझ के चलिए भी सुमेध सिंह सैनी को इस वक्त हेठलियां अदालतां, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पद्धर से ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ केसां ਵਿੱਚ एक तो बाद एक ब्लैंकेट बेलां भी मिलदियां रहीਆਂ ਤੇ बेल्स भी मिलदियां रहीਆਂ। जब तो सुमेध सिंह सैनी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ASP एक बहुत स्टार्टिंग लैवल की पोस्टिंग होंदी है जदों कि एक IPS अफसर अपनी सर्विस के आता है। जब तो ASP बने ने ते जब तो वो DGP रिटायर हुए, इस वक्फे के दौरान उन्होंने खिलाफ कोई भी जिहड़ा मुकदमा है, कोई भी अपराधिक मुकदमा जो किसी भी स्टेज पर दर्ज किया गया या किया जाता है तो उस केस के उन्होंने एक ब्लैंकेट बेल मिल रखी है। ये अपने आप की हाई कोर्ट वालों ब्लैंकेट बेल दी गई है। अपने आप एक बहुत ही वड्डी रिलीफ जी है सुमेध सिंह सैनी एक प्रिविलेज के तहत ये भी दसदा भी देश के इतिहास के या जो आप जुडिशरी का इतिहास देखिए तो ब्लैंकेट बेलां तो खैर चलो मिल जांदियां लोगों को, लेकिन एक अफसर क्योंकि इसका संदर्भ ये भी लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का जो सिटी सेंटर घोटाला होया सी उस दे विच जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नामजद सी, जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 2017 में आई, एक मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के शुरुआती फेज में बनाया है, वो तुसीं वेख सकते हो मेरे पुराने वीडियोज़ के विच। उस केस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आने तो बाद विजिलेंस ब्यूरो की कमान BK उप्पल को आई तो उस वक्त सुमेध सिंह सैनी ने अदालतों के उन्होंने उत्ते जिहड़े भी मुकदमे चलते सन उन्होंने वालों सुमेध सिंह सैनी वालों ये अदालत में एक हल्फनामा दिता गया, अदालत को यह गुहार की गई भी उन्होंने किसी भी केस के इंप्लीकेट किया जा सकता है। डर उन्होंने मुढ़ले तौर पर कोटकपूरा बेदबी दी घटनावां या फायरिंग के इंसीडेंट्स जो कि जिन्होंने की जांच ते पड़तालां शुरू हो चुकियां सन, डर सुमेध सिंह सैनी को यह भी उन्होंने केसां दे विच उन्होंने गिरफ्तार किया जा सकता है तो बाद उन्होंने मुकदमे दर्ज भी होए। लेकिन इस चीज़ का हवाला बना के सुमेध सिंह सैनी जाके हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, जिस तो बाद कि हाई कोर्ट ने उन्होंने DGP कार्यकाल के दौरान कोई भी उन्होंने खिलाफ अपराधिक जो केस रजिस्टर होंदा है तो उस दे विच एक ब्लैंकेट बेल एक रिलीफ देती, यानी कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 7 दिन का नोटिस देना पएगा जो किसी भी एजेंसी ने उन्होंने गिरफ्तार करना है। इस मामले को थोड़ा जिहा होर एक्सटेंड करवाया सुमेध सिंह सैनी ने तो बाद दे विच इस पीरियड में यानी कि उन्होंने DGP कार्यकाल तो पहला का पीरियड जिहड़ा उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP तो लैके DGP तक का यानी कि समुची उन्होंने एक तरीके नाल सर्विस होगी, उस दौरान किसी भी केस दे विच उन्होंने खिलाफ कोई अपराधिक मुकदमा जो दर्ज है या हुंदा है तो उस दे विच उन्होंने एक ब्लैंकेट तरीके नाल बेल मिली हुई है या फिर उन्होंने एक नोटिस दे के 7 दिन के नोटिस तो बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अदालतों के फैसले हैगे ने सुमेध सिंह सैनी दे मुतलक। इस तो बाद
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ FIR ਨੰਬਰ 77, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਨੰਬਰ FIR ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬੇਲ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ASP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DIGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ DGP ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਪਦ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੇਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੰਦਰਭ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਲ 1994-95 ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਹੀ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 2 ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਲ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ SP ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੁਦ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ VK ਝਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CBI ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। CBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 27 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2007 ਤੇ 8 ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਫਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, 4 ਡੰਡੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PWD B&R ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਰਭਜੀਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਸਪਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੀ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਖੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 35, ਸੈਕਟਰ 20 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ 3 ਕੋਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਇਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੈਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ SCOs, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੌਂਜੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਕੁਰਾਲੀ, ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਾ ਮਿਲੂ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਸੀਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ 2021 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 2020 ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2012 ਜਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 1 ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 2, ਇਹ 2 ਐਸੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। WWICS ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WWICS ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ WWICS ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 1 ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 2, ਇਹ 2 ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਵਾਲੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਭਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਬਚਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ WWICS ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 1 ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਡੋਜ਼ 2 ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 77 ਤੇ 78 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ WWICS ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਜੀਤ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਨਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ WWICS ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 1 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 2015-16 ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ WWICS ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਭਜੀਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 8 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 348 ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 20 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ SPI ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿ WWICS ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਠੀ 20 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਠੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ WWICS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇसी ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾ ਐਸਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ PWD ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, PWD ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੋਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਐਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੋ ਕਿ HS ਮੱਤੇਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, 2008 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਦਾ ਇਹ ਐਕਸੀਅਨ ਨਿਰਭਜੀਤ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਭਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ WWICS ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੱਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ WWICS ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ? ਨਿਰਭਜੀਤ ਕੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਸਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ 348 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਭਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। 2007-8 ਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਸੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਾਊਟ ਤੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਭਜੀਤ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2012-13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੱਚਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
देखो बेल जिहड़ा है एक एक्यूज दा राइट है, जे आपां लीगल भाषा दे विच समझीए। सो सुमेध सिंह सैनी नूं बेल मिलन तो किसी नूं कोई इस तरीके दा इतराज़ हो नहीं सकदा जे उहदे विच अदालत मानयोग अदालत ने कोई मैरिट वेख्या। लेकिन इत्तेफाक है भी इस अफसर नूं अपने ASP दे अहुदे तो लैके DGP दे अहुदे तक एक ब्लैंकेट बेल मिल रखी है। उस तो पहलां दा कोई केस होवे उहदे विच इसनूं बेल मिल जाती है, उस तो बाद दा कोई केस होवे उहदे विच इसनूं बेल मिल जाती है। हेठलियां अदालतां वल्लों बेल्स रिजैक्ट करतीआं जांदियां ने ते उतलियां अदालतां बेल दे दिंदियां ने। सो ये बेल दा जिहड़ा खेल है ये कद तक चलेगा उस वक्त ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੀਲਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ VK ਝਾਂਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, CRPF ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, VK ਝਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ? ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਲੀਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।